أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ یورین کے حوالے سے جو ہے نا چند معلومات تھیں. اکثر جو ہے نا وہ میسیجز اور فون وغیرہ بھی آتے ہیں. یہ جو آپ ٹرمینالوجی یا الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی ترجمہ جو ہے نا وہ بھی عنایت فرمائیں. جیسے مدہ پاس کو کہتے ہیں، گلزت گاڑا پن کو کہتے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ چھوٹی سی کاوش آپ کے گوشوں کے گزار تھی، اس سے فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ میرے سامعین گرامی قدر حکماء کرام ساتھ زائر میرے سروں کی تاج لائن کے علم و عمل میں برکت دے. اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، خصوصاً مشتاق بھائی کو جنہوں نے یہ سارا سنبھالا ہوا ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی یہ کاوش کو قبول فرمائے، خلوص کے ساتھ جاری و ساری رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام بندہ نچیز یم سناب کا شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بھائیو، یہ بڑی ہی اہم اصطلاحات ہیں. یہ ہم باقاعدہ جو ہے ان کی ڈیٹیل، ان کی تفصیل، ان کے کلر، وہ تو آپ نے بہت سارے پڑھ لیے ہیں، اب بہت سارے ابھی رہتے ہیں وہ پڑھیں گے. لیکن یہ جس طرح ایک الفاظ میننگ آپ بچپن سے یاد کرتے آئے ہیں، اس طرح یہ چند الفاظ کے الفاظ میننگ یاد کر لیں تو آپ کو پھر بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس میں الفاظ میننگ سے یہ سمجھیں: اخضری، اخضر سے سبزی، مائل. مائی، ماء ان پانی کو کہتے ہیں، اس سے پانی کی طرح، ماء ان پانی. لبنی، لبن دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، لبن دودھ، دودھ کی طرح کا سفید یعنی. تبنی، تبن بوسے کے طرح کا، بوسے کا پانی جو ہوتا ہے اس طرح کا. زلالی، زلالی گاڑا، ملے جلے اجزاء جس میں ہوں. احمری، سرخی، حمرت سے سرخ. اسودی، اسود سے کالا یعنی سیاہی مائل. ریاح، ریاح گیس، ہوا، کاربن. یہ اصفر، پیلا، زرد. اصحب، پیازی. وردی، گلابی. نارنجی، نارنج کے چھلکے جیسا. ناری، آگ جیسا. اس کو ذهبی بھی کہتے ہیں یعنی سونے جیسا. جیسے سونا چمکدار ہوتا ہے اس طرح آگ بھی چمکدار ہوتی ہے. اس کی نشانی یہی ہے کہ کروڑے میں چمک ہوگی. جتنی چمک ہوگی وہ گدی کروڑا ہوگا. جس کروڑے میں چمک نہیں ہوتی وہ گدی کروڑا حرارت کی کمی پہ دلالت کرتی ہے. چمک جو ہے کروڑے کے اندر وہ حرارت پہ ظاہر کرتی ہے. اگر حرارت چمک اتنی زیادہ ہو جتنی سونے میں ہوتی ہے یا جتنی آگ میں ہوتی ہے، وہ پھر درجہ ناری کا آ جائے گا. اشکر، یہ شوق سرخ لکھا ہوا لیکن چونکہ یہ اس کے اشکر کو زیادہ ایکسپلین، زیادہ بہتر طریقے سے، پیلا کا یہ تیسرا درجہ ہے صفراوی کا، تو اس کو شوخ پیلا کہہ لیں. شوخ وہ آپ نے رنگ دیکھا ہوا ہے. یہ الفاظ سے ایبسٹریکٹ وہ ذہن نہیں، وہی چیز وہی ہے وہ اشکر میں.
ज़ाफ़रान की तरह का, मिद्दा पीप को कहते हैं, पस सेल जो होते हैं वो, गिलज़त गाढ़ापन, कदूरत, अज्जा का मिलना, या कि जिस्म के अंदर चर्बी आ रही है, अल्ब्यूमन आ रहा है, प्रोटीन आ रही है, खारिज हो रही है, तो जितनी उसके अंदर चिकनाहट होगी वो इस दहनियत उसको कहेगी, और अल्ब्यूमन और प्रोटीन को ज़ाहिर करेगी। रसूब मवाद का तयनशीन होना, नीचे जो रसूब तयनशीन होते हैं, ये पथरी को शो करता है। ये इसमें फिर कदूरत में, रसूब में ये फ़र्क क्या है, गिलज़त में फ़र्क क्या है, ये अगर डिटेल से बहुत सारी चीज़ें। बोलुद्दम पेशाब में खून का आना। किल्लत हरकत, किल्लत कमी, हरकत जलन, साड़ लिखा हुआ है, जलन, हरकत, एहतबास में रुकना, एहतबास तमस, बंद होना, एहतबास बंद होना, तकतीरुल बौल पेशाब का कतरा कतरा आना, तकतीरुल बौल। ज़्याबितसी या ज़्याबिती पेशाब में शक्कर का आना, शुगर होना, शुगर की अलामत है, शुगर वाला पेशाब। कसरते बौल पेशाब का ज़्यादा आना, सलसल बौल पेशाब का जारी रहना, बौल इंजमादी पेशाब का जम जाना, इंजमाद हो जाना पेशाब का। तो ये टर्म्स हैं, कुछ ये इस्तिलाहात हैं, तो इनकी डिटेल पूरी एक अपना सब्जेक्ट है मुकम्मल, जिस पे बड़ी डिटेल से पूरी तफसील से समझाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जस्ट आपने अल्फाज मीनिंग याद करने, फिर ये अल्फाज मीनिंग, फिर इसका कंसेप्ट, इसका पूरा वो इंशाल्लाह आप अपने मकाम पे जैसे जैसे आता जाएगा आप सीखते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ़ एक अल्फाज मीनिंग के लिए आप अपने ज़हन में रख लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको शाद रखे, अल्लाह ताला आपके इल्म नाफ़े में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे जैसे वो चाहता है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका बामकसद ज़िंदगी अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला बेमकसद बेशऊर ज़िंदगी से हम या अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं। या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रख। या अल्लाह हमारी ज़ात को या अल्लाह लोगों के लिए शफा का बायस बना दे। या अल्लाह अगर तूने हमें इस प्रोफेशन में शामिल किया तो मेरे मौला हमारी ज़ात को लोगों के लिए नफ़ा बख्श बना दे। तंग नज़री से या अल्लाह हमें बचा। या अल्लाह हमें दिल का, ख़्यालों का, सोच का, फ़िक्र का या अल्लाह सखी बना। दिनों में अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी एफ़र्ट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए भी दोस्त दुआ करें। बाकी दोस्त भी जो भी जिस लेवल पे भी इस ग्रुप के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसके घर में आसानियाँ पैदा करे। उसके लिए अल्लाह तबारक तआला, वो अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसके लिए अपना या फजल या फरमाएँ, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। आपका भाई हकीम मलिक मुश्ताक अहमद कादरी।